બાળકો આપણું ધોરણ 5 ધોરણ 5માં આપણું હિન્દી તો હિન્દીમાં આપણો પાઠ 10 જે ચોપડીમાં પૂરો થયો છે અને ચોપડીમાં જે આપેલું સ્વાધ્યાય ને બધું એની સમજૂતી પૂરી થઈ છે. હવે આપણે આજે સ્વાધ્યાય પોથીમાં શીખીશું. તો આપણો પાઠ 10 છે સ્વાધ્યાય પોથીમાં જે પૂરવાનું આપણું બાકી છે એને આજે આપણે પૂર્ણ કરીશું. તો જુઓ આપણી હિન્દીની સ્વાધ્યાય પોથીમાં પેજ નંબર 76 તો પેજ નંબર 76 પર આપ્યું છે पाठ 10 सीखो. तो एनी ऊपर सूचना आपी छे कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तो आ विकल्पों 5 आपेला छे ने आपणे जुओ वाक्य वांचवानुं छे. हमेशा हंसते रहने की सीख खाली जग्या देता है. तो आपणने विकल्प आपेला छे पाठ में कविता में समझायेलुं पण छे ए प्रमाणे विकल्प जोईने आपणे जवाब पूरवानो छे. जवाब तमने पूरीने पण बताव्यो छे पण तमारे वाक्य वांचीने समझवानुं छे. हवे एनी नीचे आप्युं छे सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. એટલે વાક્યો આપણને 6 આપેલા છે. તો વાક્યમાં લખ્યું છે हवा के झोंको कहते हैं कि कोमल भाव बहाते रहो. એનો જવાબ આવશે कोमल भाव बहाते रहो. હવે આ રીતે 6 વાક્યો આપેલા છે. મેં તમને પૂરીને બતાવ્યું છે. મેં વિકલ્પ એકલા લખ્યા છે પણ તમારે આખું વાક્ય પૂરું લખવાનું છે. બરાબર? એ વાક્યને વાંચીને સમજીને અંદર પૂરવાનું છે. હવે એની નીચે આપ્યું છે જુઓ કે જોડકા આપણને નંબર 3 પર સહી જોડે મિલાઈ એટલે કે જોડકા જોડવાના છે. તો અહીંયા આપણને 5 અ અને બ આપેલા છે. એમાં જુઓ પહેલા નંબર પર ફૂલ. તો ફૂલ શું આપણને શીખવે છે કે હસતે રહેના. ફરી જલધારા. તો જલધારા શું શીખવે છે? जीवन पथ में आगे बढ़ना. मछली. तो मछली આપણને શું શીખવે છે? स्वदेश के लिए तड़प कर मरना. पृथ्वी. तो पृथ्वी શું કરે છે? प्राणी की सेवा करना सिखाती है. ફરી ધુઆं. તો ધુઆं આપણને શું સૂચવે છે કે હરદમ ઉન્નતિ કરના એટલે हर वक्त एम के આપણે हरदम ऊंचाई पर चढ़ना શીખવું જોઈએ. એનું આ ગુજરાતીએ છે. આ પ્રમાણે આપણે જોડકા જોડવાના છે. ફરી એની નીચે આપ્યું છે બાજુમાં જુઓ પેજ નંબર 77 પર આપણને પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા છે. એક વાક્યમાં લખવાનું છે. તો આપણો પ્રશ્ન છે हमेशा गाते रहने की सीख कौन देता है? तो भंवरो. अपनी शक्ति के अनुसार अंधेरा कौन हरता है? दीपक. हरदम ऊंचे चढ़ने की शिक्षा किससे मिलती है? तो धुआं. आ प्रमाणे प्रश्नोना जवाब आपणे लखवाना छे. मैं तमने पूरीने पण बताया छे. नीचे आप्युं छे जुओ समानार्थी शब्दों. तो समानार्थी शब्दों आपणे ચોપડીમાં पण आपेला छे. नानी अंदर पण मैं पूरीने बताव्युं छे प्रमाण तमारे पूरवानुं छे. फरी नीचे छे खाली जग्या आपेली छे. खाली जग्याना आपणने कौंस पण आपेला छे. जुओ तमने. तो वाक्य આપણું છે ફૂલો से नित हंसना सीखो खाली जग्या से नित गाना. तो આપણે કવિતા શીખ્યા છે ચોપડીમાં અને સ્વાધ્યાય પોથીમાં પણ મેં ફરી શીખવાડ્યું છે કે ફૂલો से नित हंसना सीखो और भंवरों से नित गाना. આ પ્રમાણે આ 6 ખાલી જગ્યા આપી છે એ તમને મેં પૂરીને બતાવી છે. એ પ્રમાણે તમારે અંદરથી જોઈને પૂરવાનું છે. ફરી એની નીચે જુઓ પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા છે. तो प्रश्नों जवाब पण पूरीने मैं बताया छे प्रमाण तमारे स्वाध्याय पोथी में पूरवाना छे. नीचे आप्युं छे शब्दकोश में क्रम में लिखिए. तो आपने शब्दों आल्या छे एने स्वर अने व्यंजन प्रमाणे क्रम में गोठववाना छे. मैं तमने अंदर पूरीने बताव्युं छे. बराबर? हवे पेज नंबर 78 આપણું પેજ નંબર 78 પર આપ્યું છે. આપણને મુહાવરા આપ્યા છે. આ મુહાવરા મેં ચોપડીમાં તમને સમજાયેલા છે અને આમાં તમને પૂરીને પણ બતાવ્યું છે એટલે તમારે અંદર જોઈને એમાં પૂર્ણ કરવાનું છે. ફરી નીચે આપ્યું છે જુઓ એની નીચે છે કે कविता से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियां ढूंढकर लिखे. भावार्थ वाली એટલે કવિતાની આપણને આપણી જે કવિતા છે એ મેં તમને સમજૂતી આપી છે એ પ્રમાણે અહીંયા વાક્યો આપ્યા છે 4. જુઓ सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए. तो आ सीख આપણને કોણ આપે છે? ફૂલો. પછી हमें हरेक प्राणी की सेवा करनी चाहिए. तो आ सीख कोण આપે છે? पृथ्वी. फरी हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए. तो आवी આપણને सीख कवितामांथी कोण कया वाक्यमांथी मळी? के धुएं से सीखो हरदम
ऊंचाई पर चढ़ना। फरी नंबर 4, हमें सबसे हिल मिलाकर रहना चाहिए। तो दूध और पानी से सीख मिलता है कि हमें सबसे हिल मिलाकर रहना चाहिए। आ प्रमाणे पूरवानुं छे। फरी नीचे जोड़का आप्या छे, जुओ तमने पूरीने बताया छे जोड़का, ए प्रमाणे जोईने तमारे पूरवानुं छे। फरी पेज नंबर 79, तो पेज नंबर 79 में आपणने बताव्युं छे, जुओ લીટી દોરીને તમને સમજૂતી વાક્યની રેખાંકિત કરીને બતાવી છે। એ પ્રમાણે તમારે ચોપડીમાં સ્વાધ્યાય પોથીમાં વાંચવાનું છે અને સમજવાનું છે। અને નીચે આપ્યું છે કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કીજીએ। તો આ કાવ્ય પંક્તિ તમારે ચોપડીમાંથી જોઈને સ્વાધ્યાય પોથીમાં પૂરવાની છે, બરાબર। અને કાવ્ય આપણે યાદ કરવાનું છે। ફરી પેજ નંબર 80, તો પેજ નંબર 80 પર આપણને જુઓ સંજ્ઞા, વિશેષણ અને ક્રિયા એનું આપણને કોષ્ટક આપેલું છે। એમાં કોષ્ટકમાં આપણે લખવાનું છે। તો મેં તમને સમજાયેલું છે કે સંજ્ઞા કોને કહેવાય કે દરેક વસ્તુ, પશુ, પક્ષી, મનુષ્ય, દરેક જે પણ વસ્તુનું નામ હોય કે કોઈ પણ વ્યક્તિનું નામ એને સંજ્ઞા કહેવાય। વિશેષણ કોને કહેવાય? નામમાં જે વધારો કરે એને વિશેષણ કહેવાય। અને ક્રિયા, તો ક્રિયા જે ક્રિયા આપણે કરીએ છીએ, જે કાર્ય કરીએ છીએ કે ગાવું, ખાવું, પીવું, કૂદવું, દોડવું, હસવું, એ વસ્તુને શું કહેવાય? એ બધું આપણે જે કરીએ એને ક્રિયા કહેવાય। આ પ્રમાણે કોષ્ટકમાં પૂરીને મેં બતાવ્યું છે, એ પ્રમાણે તમારે અંદર પૂરવાનું છે। ફરી એની નીચે આપ્યું છે કે अपने दोस्तों के नाम और उनके सद्गुण लिखे। એટલે તમારો જે મિત્ર હોય એનું નામ લખવાના ને એના જે ગુણ હોય કે તમારો મિત્ર કેવો છે, સારો છે, તમારો મિત્ર તમને કયા કામમાં ઉપયોગી આવે છે, એ વિશે બધું તમારે લખવાનું છે। આ રીતે આપણું પેજ નંબર 80 અહીંયા પૂરું થયું। તો આપણે જુઓ પેજ નંબર 76 થી 80 સુધી સ્વાધ્યાય પોથી મેં તમને પૂરીને બતાવ્યું છે, એ પ્રમાણે તમારે પૂરવાનું છે। સ્વાધ્યાય પોથીમાં પૂર્યા પછી તમારે સ્વાધ્યાય પોથીમાંથી નોટમાં લખવાનું છે। એ આજનું આપણું લેસન છે બેટા। ફરી બીજું શીખીશું। ચલો, અસ્સલામ આ મને બે બે જોવાય છે। 60 प्लस वाले क्या आएगी? 60 आएगी। 60 प्लस 5 65 हुआ, मतलब इसको डिवाइड